رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ ٹرین پوری رفتار سے اندھیرے کو چیرتی ہوئی اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کھڑکی کے باہر کبھی دور کسی گاؤں کی مدھم روشنیاں دکھائی دیتی اور اگلے ہی لمحے سب کچھ دوبارہ تاریکی میں ڈوب جاتا۔ پٹریوں پر دوڑتے پہیوں کی مسلسل آواز ڈبے میں ایک عجیب سا سکون پیدا کر رہی تھی۔ اے سی کوچ کے زیادہ تر مسافر نیند کی آغوش میں جا چکے تھے۔ کسی کی گردن ایک طرف جھکی ہوئی تھی، کوئی کمبل اوڑھے گہری نیند سو رہا تھا۔ ایک بچہ اپنی ماں کی گود میں بے فکر پڑا تھا، جبکہ ایک عمر رسیدہ شخص کھڑکی کے شیشے سے سر لگائے تسبیح پڑھتے پڑھتے اونگنے لگا تھا۔ مگر اس سب کے درمیان کھڑکی کے ساتھ والی نشست پر بیٹھا ایس پی فہد رضا جاگ رہا تھا۔ اس کی نظریں باہر ضرور تھیں، مگر وہ اندھیرے کو نہیں بلکہ اپنی ماضی کو دیکھ رہا تھا۔ 4 سال گزر چکے تھے، مگر وقت اس کے لیے وہیں روک گیا تھا جہاں اس نے آخری بار اسما کو زندہ دیکھا تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنی جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک پرانا بٹوا نکالا۔ بٹوے کے اندر ایک چھوٹی سی تصویر تھی۔ تصویر میں اسما ہنس رہی تھی، اس کے بال ہوا سے بکھرے ہوئے تھے اور وہ کیمرے کی طرف دیکھنے کی بجائے فہد کو دیکھ رہی تھی۔ یہ تصویر اس دن کی تھی جب دونوں شادی کے بعد پہلی بار مری گھومنے گئے تھے۔ فہد کے ہونٹوں پر بے اختیار ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے تصویر کو چند لمحے دیکھا اور پھر آہستہ سے واپس بٹوے میں رکھ دیا۔ اسے آج بھی یاد تھا کہ اسما ہمیشہ کہا کرتی تھی، تم ہر بات کو بہت سنجیدگی سے لیتے ہو، کبھی کبھی ہنس بھی لیا کرو۔ اور وہ جواب دیتا، جب تم ساتھ ہوتی ہو تو ہنسنا خود بخود آ جاتا ہے۔ اسما پھر شرارت سے کہتی، اچھا تو پھر ہمیشہ میرے ساتھ رہنا۔ اس وقت دونوں کو کیا معلوم تھا کہ قسمت ان سے یہ وعدہ اتنی جلدی چھین لے گی۔ فہد نے آنکھیں بند کی تو ماضی کے دریچے ایک ایک کر کے کھلنے لگے۔ اس کی ملاقات اسما سے کسی فلمی انداز میں نہیں ہوئی تھی۔ ایک بینک میں ڈاکے کے مقدمے کی تفتیش کے دوران وہ وہاں گیا تھا جہاں اسما اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی تھی۔ پہلی ملاقات صرف چند منٹ کی تھی، مگر اسما کی صاف کوئی اور اعتماد نے فہد کو متاثر کیا تھا۔ بعد میں 1-2 بار پھر ملاقات ہوئی، پھر دونوں کے خاندان ملے اور سادگی سے شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد کی زندگی بھی عام لوگوں جیسی تھی۔ کبھی بجلی کا بل زیادہ آنے پر دونوں بیٹھ کر حساب لگاتے، کبھی بازار جاتے ہوئے راستے میں چائے پی لیتے، کبھی رات کو چھت پر بیٹھ کر مستقبل کے خواب دیکھتے۔ اسما کو چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے محبت تھی۔ اگر فہد ڈیوٹی سے تھکا ہارا واپس آتا تو وہ اس کی پسند کی چائے بنا کر خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ جاتی۔ اسے معلوم تھا کہ فہد زیادہ باتیں نہیں کرتا، مگر خاموشی میں بھی وہ اس کی تھکن سمجھ لیتی تھی۔ شادی کے 2 سال بعد بھی ان دونوں کے درمیان وہی محبت تھی۔ اگرچہ فہد کی ملازمت خطرناک تھی اور وہ کئی دن گھر سے باہر رہتا، مگر اسما نے کبھی شکایت نہیں کی۔ وہ ہمیشہ اسے یہی کہتی، ایمانداری سے کام کرنا، باقی اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کرے گا۔ فہد جب بھی کسی مشکل آپریشن پر جاتا تو اسما خاموشی سے اس کے لیے دعا کرتی رہتی۔ وہ خود بھی مضبوط دل کی عورت تھی، مگر شوہر کی فکر اس سے ہر وقت رہتی تھی۔ ٹرین ایک جھٹکے سے ہلکی سی لرزی، شاید کسی کراسنگ سے گزری تھی۔ فہد نے دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھا۔ رات پہلے سے زیادہ گہری ہو چکی تھی۔ اس نے سر سیٹ سے ٹکا دیا، مگر نیند اس کی آنکھوں سے بہت دور تھی۔ 4 سال پہلے کی وہ شام پھر اس کے سامنے آ گئی۔ اس دن اسما نے فون کر کے کہا تھا، آج جلدی آ جانا، میں نے تمہاری پسند کا کھانا بنایا ہے۔ فہد نے وعدہ کیا تھا، مگر اچانک ایک ہنگامی میٹنگ آ گئی۔ اس نے اسما کو دوبارہ فون کیا تو اس کا نمبر بند تھا۔ پہلے اسے لگا شاید بیٹری ختم ہو گئی ہوگی، پھر رات کیا ایک کال آئی جس نے اس کی پوری دنیا بدل دی۔ اسے صرف اتنا بتایا گیا کہ اسما پر حملہ ہوا ہے۔ جب وہ ہاسپٹل پہنچا تو سفید چادر اس کے انتظار میں پڑی تھی۔ اس دن کے بعد اس کا گھر نہ گھر رہا، نہ زندگی رہی۔ پولیس نے اپنی کارروائی کی، رپورٹیں بنی، بیانات لیے گئے، مشتبہ افراد سے پوچھ گچھ ہوئی، مگر آخر میں فائل پر ایک لفظ لکھ دیا گیا، نامعلوم ملزمان۔ فہد نے کبھی اس فیصلے کو دل سے قبول نہیں کیا۔ اسے ہمیشہ محسوس ہوتا تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی بات اس سے چھپ گئی ہے۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک ڈبے کے دروازے کی طرف سے ایک مانوس آواز ابھری، چائے، گرم چائے، چائے لے لیں۔ فہد کے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ آواز دوبارہ آئی، چائے، گرم چائے۔ یہ صرف ایک آواز نہیں تھی، یہ اس کے ماضی کی بازگشت تھی۔ وہ چند لمحوں تک بے حرکت بیٹھا رہا۔ دل کی دھڑکن معمول سے کہیں زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ اسے خود پر غصہ آیا کہ وہ 4 سال بعد بھی ایک آواز سن کر اس قدر بے قابو کیوں ہو رہا ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس آواز کا اتار چڑھاؤ، لہجہ اور نرمی بالکل اسما جیسی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنی نشست کا ہتھا پکڑا، گہرا سانس دیا اور نظریں دروازے کی طرف اٹھا دی جہاں چائے بیچنے والی ایک عورت آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ عورت آہستہ آہستہ فہد کی نشست کے قریب آئی۔ اس کے ایک ہاتھ میں کیتلی تھی اور دوسرے ہاتھ میں ڈسپوزیبل کپ۔ وہ ہر مسافر کے سامنے رکتی، چائے ڈالتی، پیسے لیتی اور خاموشی سے آگے بڑھ جاتی۔ جب وہ فہد کے سامنے پہنچی تو اس نے بھی معمول کے مطابق کہا، صاحب چائے لے لیں۔ فہد نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ چہرہ دوپٹے سے ڈھکا ہوا تھا، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ اس نے جیب سے پیسے نکالتے ہوئے کہا، 1 کپ چائے دے دیجیے۔ اس عورت نے کپ میں چائے ڈالی اور اس کی طرف بڑھا دی۔
फहद ने कप लेते हुए पहली बार उसके हाथों पर नज़र डाली। हाथों की रंगत धूप से दब चुकी थी और उंगलियों पर मामूली जलने के निशान थे। ये बरसों की मेहनत की गवाही दे रहे थे। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, तुम कब से ये काम कर रही हो? औरत ने मुख्तसर जवाब दिया, काफ़ी अरसे से। रोज़ इसी ट्रेन में आती हो? जी, थक नहीं जाती? औरत ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर रोज़गार में थकन देखने लगे तो भूखे रह जाएंगे। ये जुमला सुनते ही फहद के दिल में एक चुभन सी उठी। अस्मा भी मुश्किल वक्त में तकरीबन यही बात कहा करती थी। फहद ने फ़ौरन अपने ख्यालात को झटक दिया। वो ख़ुद को बार बार समझा रहा था कि हर मुशाबत को अस्मा से जोड़ना दुरुस्त नहीं है। औरत आगे बढ़ गई, मगर फहद की नज़रें उसका ताक़ुब करती रहीं। वो जिस मुसाफिर से भी बात करती नहायत अदब से पेश आती। किसी बच्चे ने इजाफी चीनी मांगी तो उसने मुस्कुरा कर दे दी। एक बूढ़े शख्स ने कप पकड़ने में दिक्कत महसूस की तो उसने अपने हाथ से एक कप उसके करीब रख दिया। उसके हर अंदाज में एक अजीब सी शाइस्तगी थी। फहद की यादों में अस्मा का चेहरा फिर उभर आया। वक्त कितनी जल्दी गुजर गया था। 4 साल पहले तक वो हर रोज़ अस्मा के साथ बैठकर चाय पीता था और आज वो एक अजनबी औरत की आवाज़ में अपनी खोई हुई ज़िंदगी तलाश कर रहा था। कुछ देर बाद ट्रेन एक बड़े स्टेशन पर रुकी। कई मुसाफिर नीचे उतर गए। औरत भी खाली केतली लेकर प्लेटफार्म पर चली गई। फहद चंद लम्हे तजब्जब में बैठा रहा, फिर वो भी नीचे आ गया। उसने इतना फासला रखा कि औरत को इसकी मौजूदगी का एहसास ना हो। वो सीधी प्लेटफार्म के आखिरी कोने में बने एक पुराने चाय के स्टॉल पर गई। वहाँ एक बूढ़ा आदमी खामोशी से केतली भरने लगा। दोनों के दरमियान सिर्फ इतनी बात हुई, अब्बा चीनी कम रह गई है। बूढ़े ने जवाब दिया, अगले स्टेशन से ले लेंगे। फहद ने गौर किया कि औरत ने इस बूढ़े को अब्बा कहा था। उसके लहजे में अपनाइयत थी। वो वापस पलटी और ट्रेन की तरफ चलने लगी। उसी लम्हे तेज़ हवा का झोंका आया। उसका दुपट्टा चंद लम्हों के लिए सर से हट गया। औरत ने फ़ौरन उसे संभाल लिया, मगर इस एक लम्हे में फहद को उसका आधा चेहरा दिख चुका था। उसके कदम जैसे ज़मीन से चिपक गए। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। चेहरा पहले से कमज़ोर ज़रूर हो गया था, मगर इस पेशानी को, इन आँखों को और थोड़ी के करीब मौजूद इस नन्हे से दिल को वो कभी भूल नहीं सकता था। उसके होंठों से बेख्तियार निकला, अस्मा। औरत के कदम एक लम्हे के लिए रुक गया। उसके कंधे हल्के से लर्जे, मगर उसने पलट कर नहीं देखा। वो तेज़ी से ट्रेन में चढ़ गई। फहद काफ़ी देर तक वहीं खड़ा रहा। उसके जहन में सिर्फ एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था, अगर ये अस्मा थी तो 4 साल पहले किसकी मैयत दफनाई गई थी, और अगर ये अस्मा नहीं थी तो इसके नाम पर पुकारने से वो एक लम्हे के लिए क्यों ठहर गई। ट्रेन ने सीटी दी तो फहद भी वापस अपने डिब्बे में आकर बैठ गया। अब उसकी आंखों में सिर्फ हैरत नहीं थी, बल्कि बरसों बाद एक उम्मीद भी जाग उठी थी। उसने दिल ही दिल में फ़ैसला किया कि इस सफ़र के ख़त्म होने से पहले वो इस औरत से ज़रूर सच पूछेगा। जवाब उसकी ज़िंदगी बदल दे या उसे हमेशा के लिए तोड़ दे। ट्रेन अपनी आखिरी मंजिल के करीब पहुंच रही थी, मगर फहद के लिए वक्त जैसे रुक गया था। उसने पूरी रात एक लम्हा भी नहीं सोया। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। वो आहिस्ता से अपनी नशिस्त से उठा और इस डब्बे की तरफ चल दिया जहाँ चाय बेचने वाली औरत मौजूद थी। उस वक्त ज़्यादातर मुसाफिर सो रहे थे। औरत खाली कप जमा कर रही थी। कदमों की आहट सुनकर उसने सर उठाया। फहद चंद लम्हे खामोश उसे देखता रहा, फिर धीमी आवाज़ में बोला, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। औरत ने नज़रें झुका ली। मेरे पास वक्त नहीं है। फहद की आवाज़ फिर आई हुई थी, अगर तुम अस्मा नहीं हो तो मैं भी वापस चला जाता हूँ, लेकिन अगर तुम अस्मा हो तो खुदा के लिए मुझे मज़ीद सज़ा मत दो। मैं 4 साल से हर दिन मरा हूँ। ये सुनते ही औरत के हाथ से कप नीचे गिर गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो चंद लम्हे खामोश खड़ी रही, फिर आहिस्ता से बोली, अगले स्टेशन पर उतर जाइए। मैं भी उतरती हूँ। ट्रेन रुकी तो दोनों प्लेटफार्म के एक वीरान कोने में जा बैठे। कुछ देर तक खामोशी छाई रही। आखिरकार औरत ने कांपते हाथों से अपना दुपट्टा हटाया। फहद की आंखों से आंसू बहने लगे। वो वाकई अस्मा थी। अस्मा भी रोने लगी। फहद ने लरजती हुई आवाज़ में कहा, तुम जिंदा थी, फिर मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? अस्मा ने सर झुका लिया। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा था फहद, मैं तुम्हें बचा रही थी। फहद हैरत से उसे देखने लगा। अस्मा ने गहरा सांस दी और बोली, आज मैं तुम्हें वो सच बताने जा रही हूँ जो मैंने किसी को नहीं बताया। शादी से पहले मेरी ज़िंदगी में एक लड़का आया था। मैंने उसे पसंद ज़रूर किया था, मगर जब मुझे उसकी असलियत मालूम हुई तो मैंने हमेशा के लिए उससे ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया। फिर मेरी तुमसे शादी हो गई। मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करने लगी। मैंने सोचा वो किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है, इसलिए तुम्हें कभी नहीं बताया। अस्मा चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोली, 4 साल पहले वो अचानक वापस आ गया। उसने मेरा रास्ता रोका और कहा, अगर मैं उसके साथ ना गई तो वो तुम्हें मेरे माजी के बारे में सब कुछ बता देगा और फिर तुम्हें कत्ल भी कर देगा। फिर मुझे लगा वो सिर्फ धमकियां दे रहा है, मगर एक दिन उसने वाकई मुझे अगवा कर लिया।
उसने मुझे एक सुनसान फार्म हाउस में कैद रखा। वो बार बार यही कहता था कि अगर मैं उसकी ना हुई तो किसी और की भी नहीं होने देगा। फहद खामोश बैठा सुनता रहा। अस्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। एक रात मैंने उसे अपने साथियों से ये कहते हुए सुना कि वो अगले दिन तुम्हें भी वहाँ ले आएंगे। वो चाहते थे कि मेरे सामने तुम्हें मार दें ताकि मैं सारी ज़िंदगी उनके साथ रहने पर मजबूर हो जाऊँ। उस रात मेरी जान से ज़्यादा तुम्हारी जान की फ़िक्र थी। जब वो सब सो गए तो मैंने कमरे में रखा मिट्टी का तेल पूरे कमरे में फेंक दिया और आग लगा दी। आग फैलते ही हर तरफ भगदड़ मच गई। मैं पिछली दीवार फलांग कर भाग गई। बाद में मुझे मालूम हुआ कि आग में एक औरत की जली हुई लाश मिली थी और सबने समझ लिया कि वो मेरी लाश है। फहद की आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। उसने आहिस्ता से पूछा, तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? अस्मा ने जवाब दिया, मैं कई बार तुम्हारे पास आना चाहती थी, मगर मुझे डर था कि अगर वो लोग मुझे ज़िंदा देख लेंगे तो दोबारा तुम तक पहुंच जाएंगे। मैंने सोचा अगर दुनिया मुझे मुर्दा समझती रहे तो शायद तुम महफूज रहोगे। मैं हर रोज़ दूर रहकर तुम्हारे लिए दुआ करती रही। एक नेक दिल बुजुर्ग ने मुझे पनाह दी। उन्हीं के साथ रहते रहते मैंने चाय बेचना शुरू कर दी ताकि अपना गुजारा कर सकूं। फहद ने नम आंखों से पूछा, फिर अब वापस क्यों आई? अस्मा ने कहा, 6 माह पहले मुझे मालूम हुआ कि वो शख्स एक पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका है। तब पहली बार मुझे लगा कि अब तुम खतरे में नहीं हो। मैं कई बार तुम्हारे सामने आने लगी, मगर हर बार डर गई कि शायद तुम मुझसे नफरत करोगे। फहद ने आगे बढ़कर उसके हाथ थाम लिए। नफरत? मैंने 4 साल सिर्फ तुम्हारी याद में गुजारे हैं। अगर तुम एक बार भी मुझे सच बता देती तो शायद हम इतने साल अलग ना रहते। अस्मा रोते हुए बोली, मैंने हर तकलीफ़ बर्दाश्त कर ली, मगर तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। फहद ने उसे अपने करीब कर लिया। दोनों देर तक खामोश खड़े रोते रहे। 4 साल की जुदाई एक ही लम्हे में आंसुओं की सूरत में बह गई। फिर फहद ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा, अब कहीं नहीं जाना। अब जो भी होगा हम दोनों साथ मिलकर बर्दाश्त करेंगे। अस्मा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिला दिया। बरसों बाद दोनों एक साथ प्लेटफॉर्म से बाहर निकले। कभी कभी मोहब्बत को अपनी मंजिल तक पहुंचने में बहुत देर लग जाती है, मगर अगर मोहब्बत सच्ची हो तो वो एक न एक दिन अपने बिछड़े हुए इंसान को दोबारा ज़रूर मिला देती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी कल एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।